तस्याद ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविंदाय नमः ओं विष्णवे नमः ओं मधुसूदनाय नमः ओं त्रिविक्रमाय सपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डे श्रीमन्नारायण रामानुजजीय स्वामिनां मंगलाशासनपूर्वकं स्वामिपादानां मंगलाशासनपूर्वकं श्री वेदांत प्रवर्तकाचार्य श्री पीताम्बराचार्य स्वामिना संकृत्वेन तदादौ सिद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थम् अभ्युदयार्थं च शुद्धपुण्याहवाचनं करिष्ये तदादौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये पुनरस्मासुचक्षुः पुनः प्राणमिहनाभयभागम् भयत्पश्येमसेमक्षरन्मदिमदेवयादिसृष्टे अभिनन्दे प्राणाः अभिनमाभिः प्राणानानाभास्तावरदुक्वेद अहं भैरविश्वक्सेनमादायामि अभिनन्दे अस्त्रमिहान्यन्धारोद्येनम् अस्यद्गुरुभद्राभ्याः पारसभ्याः परशरम् अपचारिकेण स्नानम् ओमा भद्रः स्मारं विरामनास्तक्षयान्यः आगोहनेभाजनः स्नानान्तरं शुद्धाचरणीयं समर्पयामि वस्त्रार्धमक्षतां समर्पयामि गोविन्द भद्रतानन्तरं शुद्धाचरणीयं समर्पयामि पुष्पैः अक्षतैश्च पूजयामि ॐ चैत्रविद्यासमेताय नमः ॐ शैलेशाय नमः ॐ नागशः काश्मीरफले निवेदयामि ॐ प्रेक्ष्यापरिमुच्यामि वेद्य ॐ देवस्य प्रभुदेश्वराय बोधयामि अनेकानावाहनादशोडशोद्गारबुद्धया आदायत श्री विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदो भवतो उत्तरे श्रीकर्मणि अनुग्रहां सरसागृहामि विश्वक्सेनप्रसादं च सरसा धारयेत् सुधेः विद्यापदेमिनानीकम् आरम्भे विधिविख्यात् प्राणायामं कृत्वा जगदाचार्याणां श्री 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 प्रबन्ध श्रीमन्नारायण रामानुजदेव स्वामी स्वामिनः मङ्गलाशासनपूर्वकम् एवं वेदाचरणमन्दिरपदार्थम् एवं करिष्यमाण अष्टलक्ष्मीयागपूर्णाङ्गभूता बुद्धकर्षणकर्मणि स्थलशुद्ध्यर्थं त्रिम्प्रबन्धे एवं वृद्ध्यास्महवीर्मृतभद्या मित्रं देवं दुर्गं नास्ति अनेरासामहिता वर्धयन्तः सुगन्धेन सुगतस्वरीराः त्रीणित्रीणिवे देवानामुद्राणि त्रीणिसन्दागंसे त्रीणिसदनानि श्री पुंडरीकाक्षाय नमः श्री सुदर्शनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि भगवन् मन्त्रमे आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यदीर्घमस्तु अर्गान्यान्निर्देशमस्तु आज्ञेयान्निर्दानं विद्रुहेस्तु सर्वासन्दवस्यन्ति सर्वसोमिनमस्तु तद्जलं परिहोरदेवोज्ज्वला ॐ जरणं देवद्रं नारायणेन देवप्रतिष्ठितानि तेन देवप्रेण सत्रेण देवः नानागोत्रेभ्यः नानानाभ्यः कर्मणः पुण्याः नासदमन्त्रप्रदक्षिणा निर्माणस्य अनुसोत्साह धर्मविजरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः ततः वास्तोष्पतिमितमन्त्रेण देवम् आत्मानं पूजाद्रव्यादिमेवेभवानः यत्रेण प्रतिज्ञाविषुसन्नवेदपुटवेदन्दरिष्पदे वास्तो अस्मदेशुक्मया सुगन्धया वेदक्षीणसुगन्धया आदक्षीणकुलदेवरं देवं पादगोस्तुभिस्पदानः वास्तो अस्मदप्यतरमानय सुखापुरुषेभिरिन्दो अतरायुक्ते विद्येस्व उदरेणपुत्रान् प्रतिमेभस्व देवहालास्तो अस्मदेश्वरूपाण्याभिरिन्दो सुखाभिषेभिः शरीरं शुभिं स्वस्ते अन्तार्क्षमृष्टमेनं महद्भो ओदम् ईश्वरोपनिषेधना महापुरुषनारायणा पद्मनाभूषेशा सर्वसनि भूतमाघ्रापायामि भूतं सन्दर्शयामि ॐ हारन्तायगणाद्गिरिदादिविद्यासुगन्धिने सर्वं शरण्यमन्त्रेण श्रीमहालक्ष्मीदेव्याः नामकरं समेतपश्यता श्रीभाग्यलक्ष्मीपुत्रानाथास्तन्वपरेदना गोविन्द गोविन्द
ఓం బృహత్సామఖ్యత్రవృద్ధమశ్రియం విష్ణుభోజశుభదమగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా విష్ణుః ప్రచోదయాత్ నవధాన్యాలు వేసి కొబ్బరికాయ కొట్టుకుంటాం. పిల్లలు మీ మనవాళ్ళు కూడా మంచి వృద్ధిలోకి వచ్చి ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండాలని మేము మంచి మనసు ఉన్న వాళ్ళకి అందరూ మీ వాళ్ళే, అందరూ అన్నయ్యలు తమ్ముళ్ళు అందరూ, శేఖర్ గారు రమణయ్య అందరూ వచ్చారు. వేరే మనకి భద్రాచలానికి వారు అలాగా వారు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొడతారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంటే కొంచెం ప్రోటోకాల్లో వచ్చి కొట్టండి, తోసేసుకోకండి. ఆ తదుపరి మనకి ఇక్కడ మన కింద భాస్కర్ గారు దంపతులు, అలాగే మనకి మాధవరెడ్డి గారు దంపతులు, అలాగే ముఖ్యంగా మా రాజా మాస్టర్ గారు, అలాగే తదుపరి వస్తుంది. ఒకసారి పేరు రాదంటే తప్ప మీకు నచ్చిన పేర్లు అన్నీ చెప్పుకుంటాం మమ్మల్ని వదిలేస్తారు అని అనకండి బాబాయ్. అలాగే కాబట్టి ముఖ్యంగా మా జగన్నాథరాజు గారి దంపతులు, అలాగే మా గురుగారు భాస్కర్ గారు దానిలో ఉన్నారు. సురేష్ శ్రీరామ రామ రామేతి ఇలా చదువుతూ ఉన్నాడు మా వెనకాల. శ్రీరామ రామ రామేతి. అయ్యా బాగున్నారా? మనకెందుకు స్వామీజీ మనకు ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చారు. ఇంకా శ్రీరామ రామ రామేతి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోర. అంతా కాదు, ఇక్కడ మనం ఉపస్థే తే దేవ్యతి తేగ్నిమన్నాదమన్నాధ్యాయాదే ఆయం గౌపుష్ణి రక్రమీదస నన్మాత రంపున. బాబు నవధాన్యాలు తీసుకురండి. కొంచెం మీరు కొంచెం వేయనమ్మ కదా. గాతం 3 సార్లు అమ్మం కరౌండ్ 2 రౌండ్ చంగోరావృణీమ. మీకు మేము చెప్పులు లేకుండా తిరుగుతున్నామమ్మా. వృణీమ హే గాతుం యజ్ఞాయ గాతుం యజ్ఞపతయే. ఆయన
కన్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీ నిత్యపుష్టాం విభావరీం అతిథిం జతిథిం దీప్తాం వసుదాం వసుదారిణి నమామి కమలాం కాంతాం. లోకైక దీపాంకురాం శ్రీమన్మంద కటాక్ష విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం అంతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి శ్రీ విష్ణు కమలవాసిని విశ్వమాతః శ్రీరోదజే కమలకోమల గౌరీ లక్ష్మీ ప్రసీద సర్వం నమతాం శరణ్యే. నిర్వాహ పర్వతా ఇమే ధ్రువో రాజా వృషాభయం ధైవైధిమా వ్యధిష్ఠాః పర్వత ఇవావిచాచలిః ఇంద్ర ఇవేహ ధ్రువస్తిష్ఠా ఇహ రాష్ట్రముధారయ అభితిష్ఠ పృతన్యతః అధరే సంతశత్రవః ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తస్మై దేవా అధిబ్రువన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం అయం ముహూర్త సుముహూర్తస్తు. అలా పెట్టండి లక్ష్మి కూడా. ఓకే నమస్కారం చేసుకోండి. అయ్యా రండి ఎన్నికలు పెట్టండి. అలా పెట్టండి. మేము చేయిస్తుంటాం. ఓకే సరే సరే ఆ ఫోటోలు జై శ్రీమన్నారాయణ గారు ఉన్నారా? మీరు మనసులో సంకల్పం చేసుకోండి. మీరు వెళ్ళిపోకుండా ఉండండి. భాస్కర్ గారు ఏమండి కొబ్బరికాయ తీయండి. కొబ్బరికాయలు తెప్పించారా? అలా కొట్టండి ఒకసారి మీ చేతితో. ఆపదామపహత్తారం దాతారం తర్వాత సర్పంచ్ గారు గురుగారు ఇలా పెట్టండి. మరి మళ్ళీ కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది చూసుకోండి. చేయి రాము గారు ఆపదామపహత్తారం దాతారం కొట్టండి కొట్టండి. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదం కొబ్బరికాయలు అలా పెట్టండి. శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జలే రక్షతు ఆరాహః స్థలే రక్షతు అమరః. అమ్మా కొంచెం ముందు వెనక తేడా ఉంది, అందరూ పడతారు, అన్యత భావించకండి. అన్నపూర్ణ గారు, అక్కయ్య గారు, సురేష్ గారు ఈ కొబ్బరికాయలు పక్కన పెట్టండి. మీరు అక్కడ కూర్చోండి అమ్మా. అయిపోయిన వాళ్ళు అక్కడ కూర్చోండి. అయిన వాళ్ళు అయినట్టు వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటే మనకి ఇబ్బంది. ఓకే పెరుమాళ కంకణం కట్టుకుని ప్రసాద కంకణం గురుగారు భాస్కర్ గారు కొంచెం पूर्व जातस्य उगर्भयन्तः स विजायमानस्य निश्यमान प्रत्युमुखः अस्मतो मुखः
हे अग्नेरमाभिमुखो भवा सुमुखो भवा सुप्रसन्नो भवा वरदो भवा ओम धन्यवाहनाय विद्महे मुक्तार्जुषाय धीमहि तन्नो बन्धुः प्रचोदयात् परिष्णीर्या तूष्णीं परिषच्य अक्षरैरलङ्कृत्यां वासुदेवाय नमः शङ्करहराय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ततः प्रोक्षणि पात्रमादाय चतुष्प ओम नमो भगवते पवित्र అయ్యా కొంచెం అటు పక్క నుంచి వెళ్ళండి స్వాములు. అయ్యా దయచేసి మా మాట వినండి. ఒక వరుస క్రమంలో ఒక పక్క నుంచి వెళ్ళండి. ఇక్కడ హోమం జరుగుతుంది. అంతా ఒక వరుస క్రమంలో పాత్రస్థలాన సర్వాణి పాత్రాన్ని ప్రోక్ష్య శేషముత్సృజ్య పునః ప్రణామ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్ ఆజ్యపాత్రే ఆజ్యం విలాప్య ఉదీచోంగారాన్ నిరూప్య తేష్వభిశ్రుత్య జలదాతృణేన పైన పెట్టుకోలేకపోతే అగ్నికరణం కృత్వా ఉత్తరతో విసర్జ్య దర్భగాన్ దద్వయేన నీరాజనం కృత్వా తాలగ్నో విసర్జ్య ఆజ్యపాత్రమాదాయ అగ్నిరుత్తరతో నిధాయ ఆజ్యపాత్రమాదాయ పురతో నిధాయ అంగారాన్ సహయోదయేత్ ఉదగ్రాభ్యాం పవిత్రాభ్యాం అంగుష్టానాముగాభ్యాం దేవోపస్వేద మంత్రేణ ఉత్పవనం కుర్యాత్ ప్రాగగ్రమగ్నో ప్రహరతే సుశ్రువో దర్భపంచకృతకూర్చన సుశ్రువయోః మూలేన మూలం మధ్యేన మధ్యం అగ్రేణ అగ్రం మూలేన మూలం మధ్యేన మధ్యం అగ్రేణ అగ్రం సమృష్ట్యా త్రివారం ప్రసహిత్వా అగ్నిగర్భాంతరసహిత్వా గర్భానత్మో వినిక్షిపేత్ ఆధారహోమం కుర్యాత్ ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి అనిలాదగ్నిపర్యంతం ఆధారం భ్రమం ఆజ్యభాగో ओम भूस्वाहा आग्नेयं भूस्वाहा आवादवेदं भूस्वाहा सूर्यायं भूस्वाहा ఓకే. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, లోక కళ్యాణార్థం సంకల్పించినటువంటి మనం గాయత్రి మంత్రంలో 24 బీజాక్షరాలు తీసుకుని ఒక్కొక్క బీజాక్షరానికి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో అష్టలక్ష్మి యాగం చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 22 ప్రాంతాలు అయ్యాయి. 23వ అష్టలక్ష్మి యాగం మన శ్రీమాన్ మంచి మనసున్నవారు మంచి భక్తులు అయినటువంటి కొండచెట్టి నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు మీదుగా ఇచ్చినటువంటి ఈ స్థలంలో, ఈ దివ్య స్థలంలో మనం ఈరోజు భూమి పూజ జరిగింది. మనకి కర్షణ మహోత్సవం జరిగింది. భూసూక్త మంత్రాలతోటి మనకి చక్కగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందుతూ ఈ ప్రాంతం, ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా దేశ సస్యశ్యామలంగా ఉండాలని ఒక అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తూ మనం ఇక్కడ ఈ భూమి పూజ కార్యక్రమం చేసామన్నమాట. మనకి మార్చి 12 నుంచి 23 వరకు ఇక్కడ మనకి అష్టలక్ష్మి యాగం జరుగుతుంది. తర్వాత వెంటనే అమ్మవారి యాగం అయిపోయిన తర్వాత కంటిన్యూషన్గానే అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఇక్కడ ఒక మంచి అష్టలక్ష్మి దేవాలయ నిర్మాణం అది కూడా జరుగుతుంది. దానికి భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంది, భక్తుల సహకారం కూడా ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ పూట అనేక ప్రాంతాల నుంచి, ఎంతెంతో దూరాల ప్రాంతాల నుంచి ఎంతో బిజీగా ఉన్న అందరూ వచ్చి ఈ పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో పాల్గొని చక్కగా కొబ్బరికాయ కొట్టి నవధాన్యాలు వేసి చేస్తే యజ్ఞ ఫలితం దక్కుతుంది. మీ అందరికీ కూడా మంచి పనులు చేయడంలో మన వాళ్ళు ఎప్పుడు ముందు ఉంటారు, మంచి కార్యక్రమాలు చేయడంలో మన వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు సహకరిస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి వారందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని, సమాజం బాగుండాలంటే ఒక్కటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, దైవీ బలం పెరగాలి. ఇప్పుడు నిలబడ్డామంటే మనకు కారణం ఏంటి? మనలో శక్తి ఉంది. శక్తి లేకపోతే మనం నిలబడలేం. అలాగే మనందరికీ నిలబడి ఉండగలగాలంటే మనకి ఆ రాముడి యొక్క అండ మనకు ఉండాలి, ఆ సీతమ్మ తల్లి చల్లని అనుగ్రహం ఉండాలి. అది అందరికీ కలగాలని ఇక్కడ మనం అష్టలక్ష్మి యాగం చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు ఇక్కడ గుండాల గ్రామంలో మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు. అష్టలక్ష్మి ధైర్యం అష్టలక్ష్మి యాగానికి ఇక్కడ భూదానం చేసినటువంటి కొండచెట్టి నాగేశ్వర గారి దంపతులకు ముఖ్యంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
ఈ యొక్క 2 ఎకరాల స్థలంలో ఈ అష్టలక్ష్మి ఏంటది అష్టలక్ష్మి యాగం నిర్మాణ నిమిత్తం రేపు 12వ తారీఖు నుంచి జరగబోతుంది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మంచి ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు. తద్వారా కూడా ఇక్కడ గుడి నిర్మాణం చేయాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క స్థలాన్ని ఇచ్చినటువంటి వారికి నా యొక్క ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బృందావనం అంతరికి కూడా నా యొక్క అభినందనలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అయ్యా స్వామి ఒక్క నిమిషం తొందరగా రండి. అయ్యా ముందుగా జై శ్రీమన్నారాయణ. అట్లాగే ఇక్కడ ఏదైతే భూ కార్యక్రమం మనం హోమం కార్యక్రమం ఏదైతే పెట్టుకున్నామో ముందుగా స్వామివారికి దండాలు. అట్లాగే మా ఎంఆర్ఓ గారు సుబ్బారావు గారికి, అట్లాగే ఎంపీటీసీ గారికి, మా నరసింహరావు గారికి, సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి, కోమపాటి సురేష్ గారికి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. విషయం ఏంటంటే మనం ఒక ఉద్దేశంతో ఈ భూమి అయ్యగారికి ఇవ్వటం జరిగింది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా జరగాలని, లేదా అట్లాగే మన భక్తులు భద్రాచలం భక్తులు కానీ ఎవరైనా సరే దాతలు ముందుకు వచ్చి చక్కగా స్వామివారి సహకరించాలని, మన భద్రాచలం రాముడు మన అందరిని చల్లగా చూడాలని, ఈ ఓష్టగుండాల అనే గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము. అట్లాగే ఓష్టగుండాల అటు డెవలప్ అవుద్ది, ఇట్లా అష్టలక్ష్మి గుడి కూడా ఏంటి డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆ రాముడు మనకి ఎల్లవేళ ఆ దయ ఆ నీడ ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం. శ్రీ అష్టలక్ష్మి యాగం 23వ యాగం మన భద్రాద్రి రాముల వారి సన్నిధిలో 2 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల అతి తక్కువ సమీపంలో NH30 జాతీయ రహదారి పక్కనే ముఖ్యంగా రాముడు సంచరించినటువంటి ఈ ఉష్ణగృండాల ప్రాంతంలో మన దగ్గర జరగడం అనేది చాలా సంతోషకరం. దీనికి మన అష్టలక్ష్మి పీఠం వ్యవస్థాపకులు శ్రీ పీతాంబరం రఘునాథాచార్యులు వారి ఆధ్వర్యంలో 22 యాగాలను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దిగ్విజయంగా నిర్వహించి ఈ 23వ యాగం మన ప్రాంతంలో మన రాముల వారి సన్నిధిలో దగ్గరగా నిర్వహించి లోక కళ్యాణం కోసం చేసేటువంటి ఈ యొక్క బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమంలో మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అట్లానే మార్చి 12 నుంచి 23 వరకు నిర్వహించేటువంటి ఈ బృహత్తరమైనటువంటి యాగం కార్యక్రమంలో అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ అట్లానే ఇక్కడ ఆడవారికి సుమంగళి యాగం మరియు కుంకుమార్చన, పిల్లలకు హయగ్రీవ యాగం మరియు ప్రతిమలు ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది. అట్లానే ఈ యొక్క వ్యవస్థాపకాచార్యులు శ్రీ పీతాంబరం రఘునాథాచార్యులు స్వామివారు ఈ యొక్క బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టినందుకు లోక కళ్యాణం కోసం చేసేటువంటి ఈ బృహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పెట్టడం మనందరం కూడా మన ప్రాంతంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయనకి మనందరం కూడా ఎల్లవేళ రుణపడి ఉండాలి. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా హైలైట్ చేసి మనందరం కూడా అమ్మవారి కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయ్యి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే దాంట్లో ముందుంటామని చెప్పి దాంట్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మెయిన్ అయినటువంటి స్వామీజీ వారికి మా తరపున మా ప్రాంత ప్రజలందరి తరపున కూడా మేము మరోసారి స్వామివారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అట్లానే ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి మండల అధికారికి, ప్రతి ఈ యొక్క కమిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి, అట్లానే ఈ యొక్క ముఖ్యంగా స్థలం ఇచ్చినటువంటి అన్నగారికి, అట్లానే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా భూమి పూజ వరకు లాస్ట్ వరకు కూడా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా కవర్ చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకు కూడా మీ అందరికీ కూడా చేతులెత్తి మా తరఫున మా ప్రజలందరి తరఫున మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్.